دین پھیلانے کی بات زیادہ بات آئی تو شاہ افضل کیا بولے رحمت خاصی بیٹ کی سرزمین پر نشان آ گیا. تو دیکھیں دین حضور غوث اعظم دستگیر کا اسم کیا ہے؟ آپ کا اسم مبارک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. مگر ہم حضور غوث اعظم کو محی الدین کے نام سے بھی جانتے ہیں. محی الدین اس کا مطلب جانتے ہیں؟ دو نام میرے پیارے ہیں، محی الدین اور معین الدین. دین بچانے کے لیے، دین کو زندہ کرنے والے، دین پھیلانے والے. دین کو بچایا کس نے؟ امام حسین علیہ السلام. دین کو زندہ کون کیے؟ حضور غوث اعظم. اب زندہ کیسے کیے؟ زندہ کرنے کی بات کیسے ہے؟ دین تو ہے ہی، زندہ کیسے ہوتا ہے؟ اب دیکھیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. حضور غوث اعظم اپنی اب آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو آپ نے خواب دیکھا کہ غوث اعظم کا گزر ایک گلی سے ہو رہا ہے اور وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا ہی بوڑھا شخص دیوار کی طرف ایک اپنا سہارا لے کر نیچے گرا ہوا ہے، بڑی ہی کمزور اور مایوس حالت میں ہے. غوث پاک کو اس کی کمزوری دیکھی نہیں گئی. غوث پاک کو شخص کے پاس جاتے ہیں، اسے ہمت دیتے ہیں، اسے طاقت دیتے ہیں. غوث اعظم اپنے آپ مبارک ہاتھ میں اس شخص کا ہاتھ لیتے ہیں اور قدم قدم بڑھا کر اسے اس کی منزل تک پہنچانے کی اپنے سفر میں باتیں کرتے ہیں. غوث پاک پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ ہے کون؟ کچھ دین والے دین سے پوچھ رہے ہیں، قربان جائیں اس ادا پر. غوث پاک پوچھتے ہیں کہ آپ ہے کون؟ مجھے شخص تھا غوث اعظم کے ہاتھ چومنے لگا، آپ کے جسم کو چومنے لگا اور کہنے لگا میرے غوث اعظم دستگیر میں کوئی اور نہیں، آپ کے نانا کا بچایا ہوا دین ہوں جو اس دنیا کے رسومات کی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہوں. مگر ایسے ہی آپ نے میرا ہاتھ تھاما، میں دیکھتا ہوں کہ میرے سوار ہوتا جا رہا ہوں اور مجھے میری منزل مل گئی ہے. یہ آپ کا تو پہلے غوث اعظم. بہرحال خواب ختم ہو گیا. دوسرے دن جب غوث اعظم صبح اٹھتے ہیں، آپ گھر کے باہر جاتے ہیں، لوگ آپ کو شاہ جینا کہنے سے چھوڑ کر آپ کو سرکار معین الدین، حضور معین الدین، حضور محی الدین، حضور محی الدین کہہ کر پکارتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں، غوث اعظم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا مانتا ہے؟ لوگ مجھے محی الدین پکار رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی سارے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ وہ ہے، آپ شہزادہ امام حسین ہیں جس نے امام حسین کے بچائے ہوئے دین کو زندہ کیا اور واپس اسے دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، امت محمدیہ کی خاطر واپس ہم سب نے لایا. اس کو آپ نے اس دین کی ہمیں تازکیہ عطا کی. ایسے آپ کو محی الدین کا لقب ملا. تو محی الدین ممتاز کونی احمد غمانم یا غوث اعظم. آخری دو واقعات سنا کر اپنی تقریر کو سمیٹ دوں گا. تو محی الدین ممتاز کونی احمد غمانم یا غوث اعظم. احمد غمانم یا غوث اعظم اس کا مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے نبی، میرے آقا، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے. والد اللہ فرماتے ہیں یا غوث اعظم میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے محمد کی یاد آتی ہے. اب دیکھیں یاد تو بے شک آتی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک عیسائی اور ایک مومن کے درمیان کہ میرے نبی بڑے. مومن کہنے لگا کہ میرے نبی بڑے. عیسائی کہتا ہے کہ میرے نبی یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. مومن بھی یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے لگا. شان بیان کرتے کرتے آخر میں معاملہ الجھ گیا. دونوں مل کر غوث اعظم کے خانقاہ پر اور انتظار ہوئے اور پوچھے غوث اعظم اب آپ بتائیے. پھر بھی وہ گستاخ غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرتے رہا. غوث اعظم کے سامنے گستاخی کر رہا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں میرے نبی بڑے، میرے نبی بڑے. اس نے کچھ کلام والا ایگزامپلز دیے، دلیلیں پیش کی، کچھ باتیں کہی. اسے جواب چاہیے تھا. وہ اس بات پوچھتے ہیں تو بول میں کیا کروں؟ تو نادا نزائی زندہ کر سکتے ہیں کیا آپ کے نبی کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ غوث پاک ہنستے ہیں، اس کا بھی ہاتھ پکڑتے ہیں، مومن کا بھی ہاتھ پکڑتے ہیں، جاتے ہیں قبرستان کی طرف اور پوچھتے ہیں تم میرے نبی کا مردہ کو زندہ کرنے کی بات کر رہا ہے؟ میں میرے آقا کا امتی، میرے آقا کا شہزادہ، تو بتا اس میں سے کون سی خبر ہے میں اٹھا کے تجھے بتا دوں گا. غوث پاک
का कहना ही था, वो भी बड़ा नादान, लेके जा मेरे कब्र के पास सराता है, जाते के जाती गौस पाक पूछते हैं कैसे जिंदा करो। गौस पाक बैठते हैं उसकी कब्र के पास और कहते हैं तुम भी बिस्मिल्लाह। गौस पाक का हुक्म देना ही था अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। अंदर से एक औरत उठकर ठहरती है और औरत से पूछा जाता है कि आखिर तुम जहां में खुश हो या तब जहां पे हो तुम वहीं पर खुश हो। वो कहती है कि मैं जो जहां में हूं मैं वहीं खुश हूं। फिर उसे पूछा जाता है कि तुम कितने पुरानी इस कब्र में दफन हो। वो औरत कहती है कि मैं 800 साल पुरानी हूं। उस मैयत से सवाल जवाब किया जाता है, फिर वापस उसकी रूह निकाली जाती है और वापस उसे दफन किया जाता है। तो गौस पाक फरमाते हैं तू मेरे नबी की क्या बात करता है, तू देख मेरी एक ठोकर पे मैंने मुर्दों को जिंदा कर दिया। यूं ही नहीं कहा गया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया गौसे आज़म दरमियाने औलिया। जो मुक़ामत मर्तबा आक़ाए नामदार सरकार दो जहां का तमाम अंबिया में है, वही मुक़ामत मर्तबा गौसे आज़म का तमाम औलिया में है। ये हुई मानव सरकार हज़रत की शेर, कुछ शेर। अब आइए महबूब सुभान, दुनिया में और कोई नहीं, वो कौन है? एक है महबूब सुभानी, दूसरे है महबूब सुभानी। अब देखें इनायत कैसी रहती है। और एक बड़ा प्यारा वाक़या याद आया, सुनाता हुआ मैं महबूब सुभानी की तरफ आऊंगा। देखें लोग कहते हैं ना औलिया की ज़बान से क्या होता है, अल्लाह वाले क्या करते हैं, अल्लाह वालों को क्या बस क्या होता है वो देते हैं, कह रहे हैं अल्लाह वाले, फिर पूछते हैं उनके पास क्या इख्तियार है। अब देखें अगर हम मुसल्ले पर बैठ जाएंगे, लाख दुआएं कर रहे, लाख कुछ भी कर ले, हम जैसे गुनहगार जब तक सरकारों का वजीफा ना लगाए, जब तक पीर का वसीला ना लगाएंगे, क्या हमारी कोई नमाज कबूल हो सकती है? क्या हमारी कोई इबादत कबूल हो सकती है? क्या हमारी कोई दुआ कबूल हो सकती है? क्या हमारे गुनाह माफ किए जा सकते हैं? नहीं। जब हम इनका वसीला इस्तेमाल करेंगे तो देखो नवाजिश के हम पहुंच जाते हैं किसी अल्लाह वाले के पास, तो कैसे नवाजते हैं। देखें मुझे काफी सारे सवाल किए गए, इसका जवाब गौसे आज़म ने खुद कब का दे दिया था। अब देखें एक औरत आती है गौस पाक के दरबार में, मांगने का तरीका अलग होता है, हक मांगने का तरीका अलग होता है, हक लेने का तरीका अलग होता है। देखें कैसे अब जब हक लेने की बात आती है, जिद करने की बात आती है, तो देखें आज भी मैंने पीर के सामने किसी चीज की जिद करने की खातिर 10 बार सोचता हूँ, डरकर जिद करता हूँ, मगर करता हूँ। जिद करना हमारा हक है, ये मांगना हमारा हक है, मगर जिद हो तो कैसी हो। देखें गौस पाक के दरबार में एक औरत आती है, आकर पूछती है हजरत मेरी शादी को काफी सारे साल हो गए, अब तक मुझे एक औलाद नसीब नहीं हुई, मुझे ना कोई लड़की है ना कोई लड़का, मुझे औलाद ही अता नहीं हो रही है। जैसे ही वो औरत आती है गौस पाक के खिदमत में, ये कहना ही था, गौस पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ आप अर्ज़गुज़ार होते हैं, पूछते हैं या अल्लाह मैं तेरे दरबार में अर्ज़गुज़ार हूँ, मेरे मोहम्मद, मेरे हसनैन, मेरे अहले बैत के घराने के सदक़े तुफ़ैल में मेरी महबूबियत का वास्ता तुझे, तू इस औरत को औलाद दे, एक बच्चा दे दे, एक औलाद दे दे, साहिब औलाद बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज़ आती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में तो मैंने एक भी औलाद नहीं लिखी है। अल्लाह गौर फरमाए, गौस पाक फरमाते हैं ऐ अल्लाह तू इसे 2 औलाद दे दे। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैंने इसकी किस्मत में औलाद ही नहीं लिखी। फिर गौस पाक फरमाते हैं ऐ अल्लाह तू उसे 3 बच्चे दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैंने इसकी किस्मत में औलाद ही नहीं लिखी। गौस पाक फरमाते हैं ऐ अल्लाह तू इसकी किस्मत में 4 बच्चे दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैंने इसकी किस्मत में औलाद ही नहीं लिखी है मेरे अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाता है ऐ अल्लाह ऐसे ही कहते 7 मरतबा गौसे आज़म जैसे ही 7वीं मरतबा फरमाते हैं ऐ अल्लाह तुझे तेरे हसनैन का वास्ता, तुझे तेरे महबूब के घराने का वास्ता, तू इसकी किस्मत में 7 बच्चे दे दे। गौस पाक का कहना ही था अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि मैं मेरे गौस की बात को रद्द नहीं कर सकता, लिहाजा इसकी किस्मत में मैंने 7 बच्चे लिख दिए हैं। मंगने में फर्क रहता है और हक लेने में फर्क रहता है। अब देखें ये तो हुई अता करने की बात, जब आवाज आती है महबूबियत की तरफ तो ऐसी मिसाल, ऐसा मकाम, ऐसा मर्तबा शाह अफजल बियाबानी रिजवान का है कि जो इस दुनिया में किसी को मिल ही नहीं सकता। देखें कैसे हुजूर महबूब सुभानी अख्तार अखलाक इरफानी हजरत सैयद शाह अफजल बियाबानी रिफाई कादिर रहमत रिजवान आप 12 साल बटबली के पहाड़ पर बैठकर
अंबिया वालों की मुरीदी ताज़ी हो, हमारा ईमान ताज़ा हो, हमारी मुरीदी ताज़ी हो। तो हुज़ूर महमूद सुबहानी आप 12 साल तक बैठकर बटपनी के पहाड़ पर इबादत में मशगूल थे। यूं तो काफी सारे लोगों को विलायत मिलती है गौस पाक के दरबार पर जाने से, मगर जब मोहब्बत करो तो अफसर जैसी करो कि गौस पाक आकर तुझे अता करे। बड़ा ही प्यारा शेर लिखते हैं, दाग सीने के तेरे, दाग सीने के मेरे तेरे दर पे मिटा करते हैं, रोने वाले भी यहाँ आके हंसा करते हैं। तेरा दर या शाह अफजल, तेरा दर या शाह अफजल, दरवाजा है गौसे आजम का, सदक़े यहाँ गौसे आजम के बता करते हैं। ये देखें क्या सवारी, गौसे आजम की रूहानी सवारी का जब मामला आ चुका है तो देखें आई कैसे महबूबियत का हालत देखें। जब हुज़ूर महमूद सुबहानी 12 साल तक बटपली के पहाड़ में बैठकर अपनी इबादत में मशगूल थे, आपको वहां पर क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौस पाक को हुक्म दिया, कहा कि हमने तुम्हें सरदार औलिया बनाया है। वहां पर गाजी पेट की सरजमीन पर बैठकर तुम्हारा महबूब, मेरे महबूब सुबहानी, तुम्हारा महबूब बैठकर वहां पर 12 साल से उसकी इबादत में मशगूल है। मुझे उसकी इबादत को बोले, आप जाओ, जाकर उसे उठा दो, अपनी इबादत से उठाओ और कह देना उसे कि वो तुम्हारा महबूब बन गया है। गौसे आजम की रूहानी सवारी आती है, आकर दादा पीर के कंधे मुबारक को गौस पाक अपने रूहानी हाथों से पकड़ते हैं, पकड़कर उठाते हैं और कहते हैं, मेरे अफजल तेरी इबादत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया। आज से तू महबूब सुबहानी हुआ, तो आज से तू महबूब सुबहानी हुआ, तेरा नाम और लक़ब ये है। और वहां से अदा करते हैं सरकार शाह से क्या बने रहमान को।